Pravahini Colors of Life Short Film Festival 2 months back start చేసింది. ఇంతవరకు సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యిందంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ us. సో అట్లాంటి గ్రాండ్ ఫినాలిటీ నేను లేకుండా నువ్వు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు? ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్. Okay, and firstly we need to congratulate Don Bosco Pravahini Colors of Life Short Film Festival. ఒక ఎగ్జాక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇచ్చారు మీరు. లైక్ ఎవరెవరైతే టాలెంట్ వాళ్ళు నిరూపించుకోవాలనుకున్నారో they gave the exact platform. So let's start. We have Lucy as a host for today's event. Here's my friend Teja. So ఇంకెందుకు ఆలస్యం? Let's start. Let's start it. Now I call upon Father Sharon for the introduction words. ఓ యువత, నీ కళ కలగా మిగిలిపోకూడదు. నీ ఆశ ఆశగా ఆరిపోకూడదు. నీ ఆలోచన ఆలోచనగా ఆగిపోకూడదు. నీ మాట మౌనంగా ఉండిపోకూడదు. అందుకే మీ కళ, ఆశ, ఆలోచన, మాట నలుగురికి ఆదర్శంగా మారాలని తలంచే తలపే ఈ లఘు చిత్రాల పోటీ. యువకుల భావాలు భవితకు బంగారు బాటలై భావి పౌరులుగా బాధ్యతలు కలిగి వాతావరణాన్ని రక్షించాలన్న వారి ఆలోచనను సమాజానికి పరిచయం చేయడానికి మా డాన్ బోస్కో ప్రవాహిని వారు కలర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అనే లఘు చిత్రాల పోటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఓ యువత, భవిత మీది. కరోనాకు ఎదుర్కొంటూ వాతావరణం రక్షించుకోవాలనే, లేకుంటే భావితరాలకు మనుగుడే ఉందేమో అని ఆలోచించి ఎంతోమంది ఈ పోటీలో పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. వారి అందరికీ కూడా ఈ సమయంలో మనందరం అభినందనలు తెలుపుతూ చప్పట్లు కొడుతూ దేవుడు వారిని దీవించాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. Good evening everyone. Hearty welcome. తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకు తన రచన, కవిత్వ, నటనల ద్వారా వారి జీవితాలలో ఒక మార్పును, పరివర్తనను తీసుకొస్తున్న శ్రీ 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 తనికెల భరణి గారిని వేదికపైకి హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. I request Father Ashok to hand over the book. Thank you, Father. Thank you, sir. మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటూ తన సంగీత రచన సత్తా స్వరాలతో యువతీ యువకులను ఉత్తేజపరిచి వారికి సరైన మార్గాన్ని చూపిస్తున్న శ్రీ రమణ గోగుల గారిని వేదికపైకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. I take this chance to invite Reverend Father Kathiredi Vijayavaskar, our provincial, onto the dais. Thank you, Father. Now I call upon Reverend Father Rafael onto the dais. Thank you, Father. Now I call upon Reverend Father Sudhakar, the Director of Bosco Seva Kendra, onto the dais.
invite our beloved parish priest, Reverend Father Rayappa, onto the dais. Thank you, Father. I invite Father Joseph, TCBC Secretary, onto the dais. Thank you, Father. Now, I invite Father Suraga, Director of Amrutavani, onto the dais. Thank you, Father. వేదికని అలంకరించిన పెద్దలకు, గురువులను, ఇక్కడికి విచ్చేసిన యువతీ యువకులకు ప్రేమపూర్వకమైన ఆహ్వాన పలుకులను పలకవలసిందిగా మన పారిష్ ప్రీస్ట్ ఫాదర్ రాయప్ప గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. Good evening to one and all present here. Good evening, Father. It's my pleasure and honor to welcome you all under the banner of Don Bosco Pravahini Colors of Life Short Film Festival Grand Finale and Award Ceremony. I consider this is the happiest moment for me to say the words of welcome. Just trying to reflect from all that has taken place so many days as the Colors of Life was open for young people or many others to take part in this short film festival. The most important thing that comes to my mind and heart is this. The pandemic has taken away the color from our own lives, from our families across the globe. And Don Bosco Pravahini wants to bring back color into the lives of people. With this inspiration, under the able, dynamic leadership of Father Ashok, a visionary for this short film festival. And this evening, I am very happy that we are having this grand finale and also an happiest moment for all of us present here. This evening, I take this golden chance to welcome the chief guest of the day, Reverend Father Tatrik Vijay Bhaskar, a provincial, very young and dynamic visionary for our province. He has also launched out many programs and we need to spend time for us. And this evening we are very happy to have Father with us. Most welcome, dear Father. And the special guest of the day, Barney sir, is already from the afternoon, 3 o'clock onward, the sir is with us and his team. So you're willing to spend so much of time for us. And ever since our two fathers came to you, Father Ashok and Father Charan visited you, I'm also one of them to come at that particular time. So all these only shows that your willingness to bring colors into the lives of people by way of acting, by way of writing, and by way of poems. He wants to bring colors into the lives of people. Your only availability shows that you're interested in the welfare of the people. Thank you and welcome, sir. Ramna sir and Nikki madam who is there,
So today this evening we are very happy to have you, and again together with Father Ashok and Father Charan and I visited you, and we had a very homely welcome. A sir is known as the pursuit of green future. The moment when we entered into his house, very greenery, and Madam is the interior designer with all the greenery and the solar, which was a beautiful setting, and we felt very happy in their midst. And they put aside everything, was willing to spend some time. And when Father Ashok initiated saying that we had this the short film festival, immediately sir accepted to be the judge. And this evening, once again, to have sir and madam, we consider it is a happiest moment for us and for all of us gathered here. And sir definitely, with his ability in music, wants to add happiness of color into the lives of people. So sir, very happy to have you and most welcome to you. And Father Sudhakar, Father Raphael, and Father Joseph and Father Sudhakar, and happy welcome as well to you, and all the fathers present here, and all the sisters, all the young people, and all the well-wishers, and all the participants who participated in this short film festival. As I know, there were about 137 of them who has taken part in this festival under the title, the themes, Same Nature and Same Future, Life in COVID. And these are beautiful things that are given to the young people. And Father Ashok, he has been telling us that the short films are super and very much theme oriented and very much related to the situation that is happening now. So we want to appreciate Father Ashok and welcome for this ceremony as well. And also all the members present here. As I conclude, God has blessed us with the beauty of life. And our occasion for all of us present here to bring colors of happiness into the lives of people. Whatever God has blessed us, we need to share, and we need to build a good and just society. And we need to contribute our own motherland, all that the motherland is giving us. And we need to make use of them in growing out to be the honest citizens. Don Bosco is always to say, his main aim is to make young people upright and honest citizens. It only means to bring colors into their life. And with that inspiration, so we are very much part and parcel of this ceremony, and let us be the agents of bringing colors into the lives of people. This is my mission prayer for all of us present here. Once again, welcome to one and all present here, and thank you for the opportunity. Thank you for your words. Now I request Father Charan to take over the first. తెలుగు సాహిత్యానికి ప్రాణం పోసి తెలుగు భాషకు ఎంతో వన్నె తెచ్చి నవరసాలను తన మాటలతో మురిపించి ఏ పాత్రలైనా పరకాయ ప్రవేశం చేసి దానికి జీవం పోస్తూ ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చిరునవ్వులు వెలిగిస్తూ ప్రతి కుటుంబంలో నేనున్నానంటూ కలిసిపోయే మహానుభావుడు, గుణశీలి, వినమ్రత కలిగిన శ్రీ తనికెల భరణి గారిని శాలువాతో పుష్పగుచ్చముతో సత్కరించాల్సిందిగా ప్రొఫెషనల్ ఫాదర్ గారిని కోరుచు ఉన్నాను. Let us give a round of applause to honor our chief guest. కుర్రోళ్ళైన మీరు ఇంత నిదానంగా వచ్చే చక్కవారి వేదిక మీద మనంతా కూడా వీక్షించిపోతూ ఉన్నాం. సంగీతం తన ప్రాణం. తెలుగు సినిమాలకు
తన స్వరాలాపంతో ఓ కొత్తదనం తెచ్చి తన మధురమైన కలముతో ఎన్నో అద్భుత పాటలు పాడి హృదయానికి హత్తుకునే గీతాలను ఆలపించి యువకులను ఉర్రూతగలించి తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ఓ చెరగని ముద్ర వేసుకొని ఒక ట్రెండ్ సృష్టించిన గాయకుడు, సంగీత దర్శకుడు శ్రీ 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 రమణ గోఖల గారిని ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ఫాదర్ గారు శాలువాతోనూ పుష్పగుచ్చంతో సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచు ఉన్నాను. గట్టిగా మీ ఉత్సాహం ఉర్రూతగలగా అంటే తర్వాత సార్ గారు పాట పాడమని అడుగుతాను. ఇప్పుడు కాదులే, తర్వాత అడుగుతాను. సలేషన్ సభలో హైదరాబాద్ అగ్రపీఠంలో సెయింట్ జోసెఫ్ ప్రావిన్స్ అధినేతగా అతి చిన్న వయసులోనే బాధ్యతలు చేపట్టి ఎన్నో గొప్ప కార్యాలను చేస్తూ నూతన ఆలోచనలతో ఒరిస్సా, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న డాన్ బోస్కో సంస్థలను, గురువులను విజయపదంలో నడిపిస్తున్న గురుశ్రీ తాతిరెడ్డి విజయభాస్కర్ గారిని శాలువాతోనూ పుష్పగుచ్చంతో సత్కరించాల్సిందిగా ఫాదర్ రాయప్ప గారిని కోరుచు ఉన్నాను. ఒకటి, 2, 3 చప్పట్లో చేతికి పనిపడి Thank you, Fathers. అమృతవాణి సంస్థ ప్రారంభ దశలో తెలుగు వారికి సువార్తను ప్రకటించడానికి అనేక రంగాల కార్యక్రమాలను చేపట్టి ఎంతో మంది కళాకారులను అవకాశాలు ఇచ్చి ఓ తండ్రిలా, ఓ గురువులా, ఒక స్నేహితుడిలా చెరగని ముద్ర వేసుకొని ఎంతో మంది హృదయాలు నిలిచిన వారు మన గురుశ్రీ రఫాయల్ గారు. వారిని శాలువాతో సత్కరించాల్సిందిగా ప్రొఫెషనల్ ఫాదర్ని కోరుచు ఉన్నాను. ఎన్నో అనుభవాలు, ఎన్నో స్వార్థ పరిచర్యలు చేస్తూ తెలుగు కథోలికా సంఘాన్ని నడిపించడానికి టీసీబీసీ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తున్న రెవరెండ్ ఫాదర్ జోసెఫ్ గారిని సుధాకర్ ఫాదర్ గారు శాలువాతో సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచు ఉన్నాను. బెల్లంకొండ సుధాకర్ ఫాదర్ గారు. ఒక ఇద్దరు సుధాకర్ ఫాదర్ వల్ల ఫాదర్ ఏ సుధాకర్ అంటారు, మా సుధాకరే అంటారు. Let's give a round of applause. Thank you, dear fathers. ప్రస్తుతం అమృతవాణి డైరెక్టర్గా ఎన్నో ఆలోచనలతో, ఎన్నో మెలుకులతో, ఎంతో రంగరంగ వైభవంగా తన యొక్క పనిని ప్రారంభిస్తూ ఉన్న పూజ్య గురువులు ఫాదర్ సుధాకర్ గారిని ప్రొఫెషనల్ ఫాదర్గా సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచు ఉన్నాను. Let's give a round of applause. అతి చిన్న వయస్సులోనే కొన్ని సంవత్సరాలుగా విచారణకర్తలుగా అమూల్యమైన సేవలు అందిస్తూ ఎన్నో కుటుంబాలను దేవుని వైపు నడిపిస్తూ విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తూ సున్నిత మనస్కుడైన గురుశ్రీ రాయప్ప గారిని శాలువాతో సత్కరించాల్సిందిగా ప్రొఫెషనల్ ఫాదర్ గారిని కోరుచు ఉన్నాను. డాన్ బోస్కో సేవా కేంద్రం డైరెక్టర్గా ఎన్నో పథకాలను తీసుకొచ్చి పేదలకు ఎన్నో విధాలుగా సహాయం అందిస్తూ, మరియు ముఖ్యంగా
కోవిడ్ మరియు వరద సమయాల్లో ఎన్నో కుటుంబాలకు నిత్య అవసరాలను అందిస్తూ ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్న గురుశ్రీ సుధాకర్ గారిని ఫాదర్ రాయప్ప గారు శాలువాతో సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచు ఉన్నాను. Thank you, dear fathers. Now we move to the most awaiting moment. Wait. అప్పుడేనా? Okay. Can you guess ఎంతమంది మొత్తం participants వచ్చారో for this suspense program? Let's start from 3, 2, 1 order. Okay, as you say, You. I would like to request Reverend Father Takriti Vijay Bhaskar to announce the third winner for Don Bosco Pravahini Colors of Life Short Film Festival 2020. No, the Oscar goes. Certainly in the future there should be an Oscar, definitely. Okay, suspense. The third prize for the Colors of Life Film Festival goes to Locker. The short film name by name Locker. The director is Selvaraj R and the place is Kerala. Third winner, cash card, 10,000 rupees. Congratulations. Slivaraj. Congratulations, Slivaraj. Father, I request Father to speak few words regarding the short film. Good evening to everyone. I think I will use the podium. Yes, sure, Father. Recently someone told me that I tend to be too long and therefore I have written down so that I will not waste a lot of time. First of all, it's a wonderful evening for all of us and hearty welcome to everyone, and more especially we have eminent personalities, the dignitaries Shri Tanikala Bharani Garu and Shri Ramana Gokula Garu. Hearty welcome, and along with them we also have Father Raphael who has been also in this line and worked in Amritavani. Hearty welcome to all the other fathers. We have already honored all our fathers present here. I am not going to repeat all the names, but to all the persons, important persons here, and all the young people who have actually participated in this film festival, hearty welcome to you. And I am sure this evening is a memorable one for all of us. And we've heard about Shri Tanikala Bharani Garu, a lot of things. He has done about 750 films in different languages, predominantly in Telugu, and a great poet, a great writer, director, actor, as all of us know. And we are also glad that Shri Ramana Gokula Garu is with us. Again, a great music director, because I am reminded of it when I did my theology in Bangalore. The parish priest, who is a Kannadiga, was listening to Tamulu songs and told me, this guy is fantastic, you listen to these songs. So that's when I actually got introduced to listen to your music, sir. And thanks a million for being with us. And you're not just in the film world, but also otherwise in the society. You have been involved in several very interesting, innovative projects. Why these two prominent, eminent personalities with us? మనం ఎందుకు తనికల్ బర్ని గారిని మరియు
Ramana Gokula Garni invite Jason to be the chief guest and also to be the main judges. There is a reason. COVID-19 and ecology, these two are the main, let's say the real crises that the world is going through at the moment. COVID-19 and ecology. And in some way, both of them are very deeply connected to this. COVID-19 time లో ఎంతమంది ప్రజలు తమ టీవీస్కి అతుక్కొని ఉన్నారు. కుటుంబాల్లో విషాదం ఉన్నప్పుడు మీ మూవీస్ చూస్తూ మీరు చేసే కామెడీ చూస్తూ తమ జీవితాల్లో సంతోషాన్ని పొందారు. A lot of people were able to live through these difficult moments by watching something very nice, interesting, inspirational, etc. And we also have Ramana Gokula Garu sir, who has been a great music director, who's also the videos appeared in MTV and those days. Now with all YouTube, practically MTV and Channel V, they're not, they're still there but not really relevant anymore, but certainly YouTube has taken over. But his passion is for clean energy, ecology. His passion is to create solar energy. And one of the main themes that we have chosen is also ecology and how we have destroyed this Mother Earth. And he has got a great passion for this and has got a great dream. I was just reading about you, sir, to reach out to 300 million Indians to share this energy and to make this energy available. And this is certainly a very huge goal, a very huge task, but I'm sure you will succeed. A note on that, the province also, Hyderabad, we have decided to go for solar energy. All the Don Bosco institutions in Andhra, Telangana and Orissa, they do have solar energy. We run on solar. This is a wonderful initiative that we have taken up, and we are, by this March, we will be doing 100%. By now we have already done in 22 institutions, and the 18 institutions are, we have already initiated the process and we will complete by March. So thank you very much, both of you, sirs, for accepting our invitation and for being with us. In a very humble way, you have seen our crowd. I know you are used to huge crowds, but I think it's a very homely, very friendly atmosphere, and thank you for being with us. We are here for this wonderful short film festival initiative of Don Bosco Pravahini, and in this moment of pandemic, we thought that young people can get engaged in some creative work, creative activity, and we chose these two themes, and the response has been phenomenal. As you already know, 137 people have actually made movies and have sent the movies to us, and this has been really a creative venture by Don Bosco Pravahini, and I do appreciate Father Ashok, the director of Don Bosco Pravahini, and his team, the social communication department of the province, along with Birdie community. So let's give them a huge round of applause for this wonderful initiative. I'd like to share a couple of thoughts on Don Bosco. We are here in Don Bosco Institution. Don Bosco was certainly a visionary in the area of social communications. He was a writer, in a certain sense also a poet, a historian, and he believed in the medium of the press. He believed in social communications, and he would say the aim was to spread wholesome literature, and he would say if you read one book, you are influencing a generation, and we know a good movie can play a huge impact in the lives of people. Those years, of course, when movies were not really developed, or the literature that was the order of the day, and that was the kind of the press which was already coming into the world. And Don Bosco was one of those persons who had the latest press technology in 1854 in Turin, because he believed in the press, and he believed that we need to share the word of God, and also share values, right values. When good books are printed, when good books are published, surely you're going to change the society and transform the society. And he would say this medium, the social communication, is in some sense divine, because we're using the creativity that God has given to us to transform the lives of people. And I believe through this short film festival, we are also in some way taking part in this mission of transforming the society,
of bringing good news, as Father Akbar beautifully said, to bring color back to our lives. In some way, I'm sure these short films will bring back color into our lives. Lastly, to all the young people and all those people who have participated in this film festival, you are amazing, you are extremely talented, and may God bless all of you. As the world has been struggling with the two most important crises, that of COVID-19 and ecology, you have creatively brought to life the reality of these two crises, to inspire and to also to act on this most important need of the world, so that our life may continue to be colorful and beautiful. Congratulations to you, and God bless you to transform the digital space into a sacred space. God bless. Now, I call upon Sri Ramana Gogula sir to announce the second winner of DP Pravahini Colors of Life Short Film Festival 2020. Very good. The second prize goes to Brava. The director is Gaurav Madan from Mumbai, Maharashtra. Congratulations. We're going to give a prize of 50,000 rupees. Congratulations. And a certificate. Certificate. Sir, I request you to speak a few words about the Short Film Festival. Good evening, everybody. Very happy to be here. See my friend Bharani again. Thank you for the opportunity, Don Bosco, for patching us up together after a long time. And I have to say that, firstly, when I shouldn't use the word judging, because these are people who have shown their passion towards an art form. And I could only say that I could not say first, second, third, fourth, fifth. For some reason, I could not put my mind to that, because everybody had shown so much of devotion in making the film, and it was so impressive. It was very hard, to come up with the top 10. So that's what I did. I picked up 10 and I said, these 10 look like they're in the space. And when you judge anything in life, there are certain criteria that people put for you. When you take a movie, they say, this lighting, sound, music, dialogues, acting. There's 18 crafts. It's about to be able to elaborate more on those crafts. But for me, I just look at the magic it creates in a heart. You look at a film, something moves you. Right? And what is it that moves you? What is the message? How creatively have they pushed that message across? And I could see that all the films were trying their best to bring out a great message. So congratulations to all the participants, and congratulations to the church and Don Bosco for bringing out such an excellent project that has reached throughout the world and evoked such a wide response. Truly incredible effort by all the fathers and all the participants and the people who helped us. So congratulations again, and thank you for having us, me and my wife, over here this evening. We are very blessed. Thank you. Now we call upon Sri Tanikala Barnigani to announce the first winner of Don Bosco Pravahini Colors of Life Short Film Festival 2020. First prize goes to Theodore Vignesh Paramashivan. He is from Bangalore, Karnataka.
20,000 rupees with certificate. Now I request you to speak a few words. I'll take a little more time. To my previous speakers. The very reason is this is coming to Don Bosco is like homecoming to me. Because earlier I was working in Amritavani for several long years and beautiful Amritavani Communication Center lo panicheyadam ani చాలా గర్వంగా చెప్తాను. Amritavani is actually a part of my life. నన్ను చాలా ముఖ్యంగా కళాత్మకంగా రచనలను the sisters and fathers encouraged my. I certainly today I remember from my father, Raphael. He was my guru. He is very much present here. I worked under Dharma Vijayam for almost 1.5 to 2 years. అయితే మా మొన్న మరియదాస్ వాజ్ మై అసోసియేట్ when I was working in అమృతవాణి. అతను నాకు ఫోన్ చేసి ఫాదర్ అశోక్ అండ్ చరణ్ వాళ్ళు వచ్చారు బయటికి ఇలాగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ బికాస్ ఐ బిలాంగ్ టు ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఎంతెంత లెంగ్త్ ఎంత ఉంటుందని అడిగారు. ఎందుకంటే ఒకసారి ఐ వాజ్ స్టక్ ఇన్ సర్టన్ ఈ కాంపిటీషన్స్లో ఒక్కొక్కరు అరగంట సినిమా చూస్తే 3-4 రోజులు పట్టేది. But luckily there were 20 films, 6 minutes, 7 minutes. అన్ని జాగ్రత్తగా చూశాను నేను. ఇది ఇప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ ఫిల్మ్గా వచ్చిందో ప్రైజ్ అనౌన్స్ చేసా ఉంటారో అది చాలా హై స్టాండర్డ్స్లో తీశారు. టెక్నాలజికల్గా బాగున్నాయి, ఫోటోగ్రఫీ పరంగా బాగుంది. మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మై ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ కంటెంట్. కంటెంట్ వాజ్ సూపర్. అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ సినిమా తీయడానికి కావాల్సిన అన్ని అర్హతలు ఆ కుర్రాడికి. ఈ కెన్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. పర్పస్ ఇస్ సార్ ఎందుకంటే ఆల్వేస్ ది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వర్ లైక్ వాట్ యువర్ విజిటింగ్ కార్డ్ ప్రొడక్షన్స్ దే ఆర్ కార్డ్ ఈ నేమ్ విజిటింగ్. సో ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మై టాలెంట్ డైరెక్ట్లీ టు అ ప్రొడ్యూసర్. సో దిస్ ఈస్ ద వే సార్. ఈ 2 నిమిషాలు చూడండి నచ్చితే అంటే సో ఐ కెన్ జడ్జ్. వీడి కెమెరా బాగా పెట్టాడు, మంచి డైలాగ్ చూశాడు, థీమ్ దాన్ని బట్టి. సో ఐ కెన్ సర్టన్లీ సే వెన్ ఐ వాజ్ ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వాజ్ జరుగుతోంది. ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్కి నేను చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. లంచ్ టైంకి ఐ వెంట్ టు అ స్టూడియో అండ్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్. దెన్ ఐ సెడ్ ఐ సా ఎ ఫెంటాస్టిక్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ 10 minutes. దెన్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ విజిట్ అయితే ఒకసారి పిలవండి. ఆ కుర్రాన్ని పిలిచారు. దెన్ దే ఆర్ గివెన్ హిమ్ ఎ బిగ్ ఫిల్మ్, రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా ఇచ్చేసారు. సో దే ఆర్ పుట్టింగ్ స్టెప్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి. సో దాదాపు 137 సినిమాల్లో వచ్చి 20 సెలెక్ట్ చేయడం కూడా చాలా మామూలు విషయం కాదు. పాపం అశోక్ గారు, చరణ్ గారు, ఇక్కడ ఫాదర్స్ అది అదే ఫిల్టరింగ్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిని తీయడం అంటే ఒక ట్యాలెంట్ తీసి పక్కన పెట్టడం అనేది ఒక విధంగా అట్లా. బట్ అది కొంచెం ఇబ్బందియే. బట్ వీ కెనాట్ గివ్ 100% టు ఎవ్రీబడి ఆల్సో. సో ఈ స్థాయి మనం గుర్తించుకున్న క్రమంలో ఈ మూడు హై స్టాండర్డ్ అంటే కొంచెం ఒక 5-6 మార్కులు తేడాతో ఆల్ ద 3 దే స్టాండ్ ఇన్ 1 group దట్ ఐ కెన్ రియలీ సే. ఇది ఒక గొప్ప అంటే ఇంతకన్నా స్ట్రాంగ్ అంటే యాస్ మా భాస్కర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ కమ్యూనికేషన్ ఇవాళ ఈ మీడియం ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఒక సంఘటన సినిమా ద్వారా చాలా చాలా బాగా చెప్పేయచ్చు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్పేయచ్చు. నా చిన్న విషయాలు కూడా మన వాట్సాప్లో వైరల్ అయిపోయి ప్రపంచం అంతా. ఇందాకే ఒక ఫాదర్ నేను ఎప్పుడో 1 year బ్యాక్ నేను ఒక నాన్న ఎందుకు వెనకబడ్డాడు అని పోయిటరీ చదివాను. ఐ గాట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ మన యూకే నుంచి, యూఎస్ నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి. అంత వైరల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఇవాళ అంత ఈజీగా కూడా ప్రచారం చేసే అవకాశం ఉంది అందులో.
చాలా గొప్పగా తీశారు. సో ఆ కారణంగానే నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నుంచి దాదాపు ఐకి ఇక్కడి నుంచి అంటే గతంలో నేను అమృతవాణిలో పనిచేసేటప్పుడు ఐ యూస్ టు గో ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ మై అదర్ కొలీగ్స్ లైక్ మర్యాదాస్ అండ్ షౌరి. సో ఐ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ ఆ పాత రోజులన్నీ జ్ఞాపకానికి వచ్చాయి. బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్. కుందేళ్ళు ఈ దశాబ్దంలో నేను ఎక్కడ ఏ ఇంట్లో ఎక్కడా చూడలేదు. ఇక్కడ కుందేళ్ళు ఉన్నాయి, తాబేళ్ళు ఉన్నాయి. ఫెంటాస్టిక్ వాట్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్. ఇవాళ నేను భాస్కర్ గారు తెలుగు మాట్లాడుతుంటే ఏమో అనుకున్నాను, కానీ when he started speaking in English, fantastic sir. Universally, really I appreciate you, Father. Thank you for this opportunity. అలాగే మా రమణ గోగుల ఒక తరాన్ని ఉర్రూతలూగించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. అండ్ I was fortunate to work with him and a producer for one movie. That is a very great experience for both of us. So ఇవన్నీ really Father, I thank you again. You made my days. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your words. So first, second, third prize distribution అయితే complete అయింది. Next what? Next what? ఇంకొకటి ఉంది. Oh. Special category. Let us move on to the prizes under special category. I call upon Reverend Father Ruffin to announce the first winner under special category. Father, please. Name of the film, Ma Tujhe Salam. Name of the director, Amalapuram Nag. Place, East Godavari, Andhra Pradesh. Congratulations. Cash prize, 5,000 rupees. Certificates. Father, I would like to speak some few words regarding the short film. Don Bosco కాంగ్రిగేషన్ అనేది యువతని ఉత్తేజపరచడం, యువతని ప్రయోజకులుగా చేయడము, తర్వాత యువత ద్వారా సమాజ అభివృద్ధి కోసము కృషి చేయడం అనేది వారి యొక్క మొట్టమొదటి కర్తవ్యము. దానిలో భాగంగా ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం, ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ కార్యక్రమాన్ని చేయటం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అనుకోకుండా నేను కూడా గెస్ట్గా రావటం అనేది నాకు ఇంకా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ప్రొఫెసర్ ఫాదర్లు మరియు మిగతా ఫాదర్లందరూ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు. దానికి ప్రధాన కారణం ధరణి ఇక్కడ ఉండటం, ధరణి రావడం వల్ల మా ఇద్దరి సంబంధం అనేది 40 సంవత్సరాల క్రితం అమృతవాణిలో కొద్ది కాలము కలిసి పనిచేశాము. చాలా టాలెంటెడ్ పర్సన్, మరియు చాలా మంచి వ్యక్తి కూడా. ప్రవర్తనలో కానీ క్యారెక్టర్లో కానీ ఎప్పుడు సమాజ శ్రేయస్సును కోరేటువంటి వ్యక్తి. సో అతని కార్యక్రమానికి వస్తున్నాడని చెప్పి తెలిసి నన్ను కూడా పిలిచారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది సాయంత్రం పూట ఇక్కడికి రావడం. తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఈ కార్యక్రమము అనేది ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా దీన్ని టేకప్ చేసి ఎంతోమందిని ఉత్సాహపరచడము, దీని ద్వారా మరియు సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది నాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. ఫాదర్లని, ఫాదర్ ప్రొఫెసర్ని, మిగతా ఫాదర్లందరినీ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు కూడా చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Father.
under special category. Special category 2. The prize goes to name of the director, Joydeep Banerjee. The name of the film, Lights of Darkness. He hails from Kolkata, West Bengal. Cash prize 5,000 rupees and the certificate. Congratulations. Thank you, Father. సో ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే అయిపోయింది అంతేనా? ఇంకేం కావాలి? వీలైతే 4 మాటలు కుదిరితే కప్ కాఫీ. నో వే. కుదిరితే కప్ కాఫీ కాదు కానీ కుదిరితే చిట్ చాట్ విత్ అవర్ గెస్ట్. యా వై నాట్. I request Tanikela Barni garu and Ramana Gopala garu on the stage, please. Quick chit chat. సార్ మీ పాటలంటే చాలా ఇష్టం, అందరికీ పాట వినాలని ఉంది. ఒక్కసారి బంగారం చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మీకు ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించిన వ్యక్తి ఎందుకు, ఎవరు? యాక్చువల్గా నా జీవితాన్ని మలుపు తీర్చిన వ్యక్తి మా గురువు గారు. ఆయన పేరు ఈజ్ అ పాపులర్ యాక్టర్ రాళ్ళపల్లి, కమెడియన్. ఐ వాజ్ అదర్వైజ్ ఎంగేజ్ అంటే అదర్ దాన్ ఆర్ట్స్ అంత మై అంటే కొంచెం హార్ష్గా పెడుతున్న క్రమంలో మా పరిచయం జరిగింది నా నాటకాల ద్వారా. ఈ మేడ్ మీ అన్ యాక్టర్, రైటర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ టుడే ఐ యామ్. బికాస్ బేసికలీ హీఈస్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఆయన నాలాంటి శిష్యులు చాలామందిని తయారు చేశారు. శిష్యుడు అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాడు. అలాగే ఒక సత్సాంప్రదాయాన్ని మా గురువు గారు ఏర్పాటు చేశారు. సో he was the inspiration earlier, he is no more, but still he is inspiration forever. మీకు ఇన్ని ఐడియాస్ ఎలా వస్తాయి సార్? క్రియేటివ్ లైక్ మీరు పోయర్, డైరెక్టర్, యాక్టర్, ఇన్ని ఎలా సార్ ఐడియాస్ ఎలా వస్తాయి సార్? అది అందరికీ వస్తాయి కాబట్టి కొన్ని వర్కౌట్ అయ్యాయి. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఐడియాస్. ప్రాపర్ ఛానల్ దొరకడం మనకి అంటే అది అదృష్టమైన యోగం అనేది. అట్ ది సేమ్ టైం ఓన్లీ లక్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. మనం కృషి చేయాలి. ఇఫ్ 90% ఇఫ్ వీ డూ దెన్ ఒక 10% మనం వీ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ లక్. బట్ మొత్తం లక్కే కావాలంటే వీ విల్ లాక్ ఇట్. సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు నాన్న గురించి అది ఎందుకంటే నాకు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫాదర్. అంటే జనరల్గా ప్రపంచం అంతా అమ్మ గురించి చెప్పుకుంటారు కదా. ఒక కవి నాన్న కూడా ఎంత కష్టపడతాడో చెప్పాడు. ఇట్ వాస్ నాట్ మై పోయిట్రీ బట్ ఐ రిసైటెడ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. మా నాన్న గుర్తొచ్చి నాకు ఏడుపు వచ్చింది మధ్యలో. సో ఆ ఏడుపు కూడా పోయిట్రీకి యాడ్ అయింది. సో సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, కంటెంట్ ఎంత గొప్పదో ప్రెజెంటేషన్ కూడా కలిస్తేనే వండర్ఫుల్ అవుతుంది. అది దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్. దట్స్ ఆల్ ఫాదర్స్ అనమాట. నాన్న ఎందుకో వెనకబడ్డాడు అమ్మకన్నా అని. ఎందుకు వెనకబడ్డాడు అని ఒకటే లేదని చెప్పి అంటే నాన్న ఎందుకు వెనకబడ్డాడంటే నాన్న ఇప్పుడు వెనకే ఉంటాడు వెన్నెముక్కలాగా. సో మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఆన్ ద సింగింగ్ ఫీల్డ్ లైక్ మీ రోల్ మోడల్ ఎలా?
లేదు ఐ గ్రో అప్ రాక్ మ్యూజిక్. నేను ఎప్పుడు తెలుగు పాటలు విని మమ్మీ లేదు, మా ఇంట్లో గేడ వాయించేది అన్ని శాస్త్రీయ సంగీతం ఉంటుంది. బట్ ఐ గ్రో అప్ లిసనింగ్ టు రాక్ మ్యూజిక్ అండ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ద బ్యాండ్ కాల్డ్ పింక్ ఫ్లాయిడ్. It's an English band. So my inspiration came from there. కానీ అనుకోకుండా దేవుడు ఎప్పుడు మేము వేరే పాత్ర పెడుతుంటాడు. సో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ మీద ఒక యాక్సిడెంట్, వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ యాక్సిడెంట్స్. I never was destined to be a music director. But my interest in music brought me this path. Thank you, sir. ఎవరికైనా చిన్న క్విక్ చిట్ చాట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ దేర్? When this will conclude? What's for dinner? Yes. ఎవరు? ఓకే సార్, మై వాయిస్ ఓకే. ఎవరు? సార్ ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది కదా ఈ సిచ్యువేషన్ సార్, ఈ సిచ్యువేషన్కి ముందుకి వెనక తర్వాత జరగబోయే సిచ్యువేషన్ తర్వాత చూద్దాం. ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన మార్పులు మనుషుల్లో ఏమైనా మార్పులు తెచ్చినాయా లేదా? ఎవరిని అడుగుతున్నారు? మీరే మరే కదా. మనిషి ఎలాంటి వాడంటే, నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తా. అది ఇది కూడా సినిమా షార్ట్ ఫిల్మ్ లాంటిదే. పొద్దున్న లేచేటప్పటికి ఒకరికి ఏదో గుండె పట్టేసింది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పెట్టి ఎక్స్రే తీసి నీకు క్యాన్సర్ పోతా ఉన్నాడు. ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆలోచన పడ్డాడు, ఈనాడు పెరిగాను, ఏం చేశాను, సమాజానికి ఏం చేశాను నేను తెలియదు. సడన్లీ హీ బికేమ్ వైస్. పొద్దున్న అన్ని పొద్దున్న సూర్యోదయం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. పాల ప్యాకెట్ తెచ్చేవాడు కూడా చక్కగా కనిపిస్తున్నాడు. ఆఖరికి పెళ్ళాం కూడా అందంగా కనిపిస్తున్నాడు. సరే మొత్తానికి వాడు సాయంత్రం కల్లా అనుకున్నాడు, నేను ఐ మస్ట్ డూ సంథింగ్ టు సొసైటీ. ఆస్తి శరణానికి ఇంత రాసేద్దాం, అంత రాసేద్దాం, లెటర్స్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ పీస్ఫుల్ లైఫ్ అని రాత్రంతా బిరునామా రాసేసి ఆస్తంతా పనిచేసి దేవుడితో నమస్కారం చేసి పడుకున్నాడు. పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు డాక్టర్ సారీ అని చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది, ఏమిటంటే అది రిపోర్ట్ మారిపోయింది, క్యాన్సర్ ఏం కాదు వేరే వాడికి మమ్మల్ని ఏం మార్చా బిల్లు చెప్పేసి. సో మన హ్యూమన్ నేచర్ ఏమిటంటే తాత్కాలికమైన ఏమిటండి మళ్ళీ కోవిడ్ తగ్గింది. ఇప్పుడు ఏమో కోవిడ్ తగ్గినట్టుంది ఎక్కడన్నా, ఊరికే మాస్కులు మెడలో వేసుకుంటున్నాం, మొహానికి కాదు. సో అన్లెస్ ఇంటర్నల్ చేంజ్ ఏదైతే ఆత్మలో జరిగితే తప్ప బయట సర్ఫేషియల్ చేంజ్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ. అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు మన క్యాన్సర్ లేదగానే వీళ్ళ మర్చిపోయడం అంటే సార్ ఇది మీరు సొంతంగా ఇప్పుడు అనుకున్నారా సార్, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఒక చిన్న గౌరవం చెప్పిన కథ. సో మీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్లో మీరు నేటి యువతకి ఇవ్వాలనుకుంటున్న సజెషన్స్ ఏంటి? చిన్న అసలు యువత వినే స్థితిలో ఉందా? ఎందుకంటే దురదృష్టవశాత్తు మా జనరేషన్ ఏమిటంటే వీ యూస్ టు ఫియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అంటే తల్లిదండ్రులు అంటే భయం ఉండేది. మాకు భయం అంటే లేట్గా వెళ్తే అమ్మ ఏముంటుందో, నాన్న అయితే చంపేస్తాడు. ఒకసారి లేట్గా వెళ్ళింది మా నాన్న తలిపేసి గెంటేసాడు, ఫిజికల్లీ థ్రోన్ అవ్వదు. అయినా సరే ఉందాక నేను అలా ఉంటే మా అమ్మ ఇలా వెనక తీసుకెళ్ళి అన్నం పెట్టి ఇలా సినిమాలు లాగానే జరిగేది. అంటే మేము తల్లిదండ్రులకు భయపడ్డాం, గురువులకి భయపడ్డాం, ఎప్పుడైనా దేవుడికి కూడా భయపడ్డాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మాట ఇంకొక ఫెసిలిటీ వచ్చిందంటే మేము ఇప్పుడు మా పిల్లలకు కూడా భయపడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మా అబ్బాయి తీసుకెళ్ళి కోపంగా చూస్తే అనుకో, ఒక మోటార్ సైకిల్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది, వెళ్ళిపోయి పిజ్జా హట్లోనే ఉంటాడు రాడు. సో మేము అంచేత మేము వాళ్ళకి భయపడ్డాం, వీళ్ళకి భయపడే స్థితిలో ఉన్నాం. నాట్ దట్ యూత్, ఇప్పుడు యూత్లో టాలెంట్ ఉంది, మంచి ఉత్తనం ఉంది,
బట్ ఆ బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నారు. ఇంబ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఇప్పుడు టాలెంట్ లేకపోతే ఇలాంటి సినిమాలు తీయలేదు యూత్. అది 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 అప్రిషియబుల్ క్వాలిటీ. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు అసలు పెద్దవాళ్ళ వైపే, అంటే పాస్ట్ పెద్దవాడు ఏమంటే మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ పెద్ద చెప్పాలి, ఎనీథింగ్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్. అంటే మన ల్యాప్టాప్లో ప్రేమ దొరకదు, ఆత్మీయత దొరకదు, ఆశీస్సు దొరకదు. అది నా ఉద్దేశం. సో జస్ట్ మీరు ఏమైనా చేయండి కానీ ఫాస్ట్ పెట్టుకుని పెద్దవాళ్ళని కూడా గౌరవిస్తూ వాళ్ళ మాటలు కూడా కేర్ చేయడం మంచిదని నా Thank you, sir. Let's move on to the last segment. Last segment. Wait. మళ్ళీ ఏంటి? అప్పుడే లాస్ట్ సెగ్మెంట్. ఐ నో మీరందరూ హరీగా ఉన్నారు, బట్ ఇంతకంటే ముందు ఒక చిన్నగా అడుగుతాం. ఇప్పుడు మనకి ఇల్లు కట్టాలంటే ఏం కావాలి? అవుట్ స్ట్రక్చర్ బాగుంటుంది కానీ అంతకంటే గట్టిగా ఉంటుంది. ఫౌండేషన్, బేస్మెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఫౌండేషన్. మనకి ఫౌండేషన్ గట్టిగా ఉంటేనే ఆ ఇల్లు అనేది నిలుస్తుంది. మనం బయటికి ఎంత అందంగా కనిపించినా ఆ ఫౌండేషన్ గట్టిగా ఉండాలి. అలాగే డాన్ బోస్కో ప్రవాహిని కలర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ బ్యాక్ బోన్ ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కూడా ఏమంటారు వదలకుండా ఉడుపు పట్టుకున్నట్టు పట్టుకొని ఫాదర్ ఇంత హ్యూజ్ సక్సెస్ ని తెచ్చారు. ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ డియర్ ఫాదర్ అశోక్. ఫాదర్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఫాదర్. So good evening. Good evening. I think అందరూ టైర్డ్ అయిపోయారు అనుకుంటా. వాళ్ళ టైర్డ్. బట్ ఎనీవే ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఏం మాట్లాడాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లా. ఎందుకంటే గత 2 నెలల నుండి ఆగస్ట్ 24th స్టార్ట్ చేసాము షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్. తర్వాత మధ్యలో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో చాలామంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ కూడా మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఏమనంటే ఫాదర్ లేకపోతే సార్ మీరు ఈ యొక్క షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ని ఏదైనా పోస్ట్పోన్ చేయగలుగుతారా? మాకు చాలా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. పోస్ట్పోన్ చేస్తే మన క్రెడిబిలిటీ ఏమవుతుంది, ఏమో ఒక వీళ్ళు ఏదో ఆషామాషిగా చేస్తున్నారేమో అనుకుంటారేమో అని. రెండవది, ఒకవేళ మనం పోస్ట్పోన్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఏం చేద్దాం? పోస్ట్పోన్ చేద్దామా, లేకపోతే మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ టైంకు ఆ డేట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకుందామా అన్నటువంటి ఆలోచనలో ఉండిపోయాం. కానీ చివరికి ఆ భగవంతుడు మాకు గొప్పగా సహాయపడ్డాడు. పెద్దల ద్వారా పెద్దలను మేము సంప్రదించినప్పుడు వారు ఇమీడియట్గా పోస్ట్పోన్ చేయండి. ఎనివే ఇది మీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్, ఫస్ట్ ఎడిషన్. ఖచ్చితంగా ప్రజలు స్వీకరిస్తారు, మీకు తగినటువంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందని వాళ్ళు మనకు సలహా ఇవ్వడం. మేము పోస్ట్పోన్ చేసాం, ఆల్మోస్ట్ 2 weeks మేము పోస్ట్పోన్ చేసాం. వి రిసీవ్ 137 ఎంట్రీస్. 137 entries from 18 states. From 18 states we have received, and 2 movies from France, 1 movie from Germany. So it's in a way it's a international short film festival. ఇంకా మేము ఎవరిని చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మాకు మరిదాస్ మాస్టర్ గారు, అదేవిధంగా మారయ్య మాస్టర్ గారు ఇద్దరు కూడా అమృతవాణిలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు, మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. వారు ఒకే మాట అన్నారు, ఫాదర్ భరణి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఖచ్చితంగా వస్తాడు, మీకు ఎటువంటి అనుమానమే లేదు, మేము మీకు సహాయపడతాం అని మరిదాస్ మాస్టర్, మారయ్య మాస్టర్ ఇద్దరు కూడా మాకు సహాయపడ్డారు. భరణి సార్ దగ్గరికి వెళుతున్నప్పుడు
నాకు ఒక రకమైనటువంటి భయం, ఆందోళన. చాలా పెద్ద వ్యక్తి, 800కు పైగా సినిమాలో యాక్ట్ చేశాడు. గట్టి తప్పదు కూడా. అంతకంటే ఎక్కువగా మిథునం అనేటువంటి సినిమా అసలు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉర్రూతలు ఊగించినది. చాలా 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 గొప్ప మూవీ. మంచి థీమ్తో సార్ వండర్ఫుల్గా తీశారు. అంతా ఒకే ఒక గ్రామంలో 2 వ్యక్తుల మధ్య సినిమా నడిపించాడు. వండర్ఫుల్ మూవీ. దాన్ని అది మొన్న మేము వెళ్ళినప్పుడు తను సార్ మాకు చెప్పాడు, కన్నడలో కూడా దాన్ని డబ్ చేస్తూ ఉన్నారని. రీసెంట్గా మన వినాయక దసరా పండుగ రోజు నాడు స్టార్ట్ చేశారు. సో అన్ని రంగాల్లో అన్ని విధాలుగా ప్రజలను మెప్పించినటువంటి వ్యక్తి, ప్రజల మన్ననను పొందినటువంటి వ్యక్తి. తనతో నేను ఏ విధంగా మాట్లాడాలా, నేను ఒకే ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నా, భగవంతుడా తనతో నేను ఏ విధంగా పొరపాటు మాట్లాడకుండా నాకు సహాయం కూడా నేను ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళాను. వెళ్ళి ఆ మెట్లు ఎక్కుతూ వెళుతూ ఉన్నాను. సార్ అలా వచ్చాడు ఇంట్లోని. ఫాదర్ గారు రండి కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి. నాకు అయితే ఎంత సంతోషం అనిపించిందంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఒక్కసారిగా నేను ఆ భయాందోళన నుండి బయటికి వచ్చి ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినంత ఫీలింగ్ నాకు కలిగింది. ఏదో మాకు 10-15 సంవత్సరాల పరిచయం ఉన్నట్టుగా, అంత హోమ్లీ, అంత ఫ్రెండ్లీ, అంత డౌన్ టు ఎర్త్, అంత సింప్లిసిటీ. ఒకసారి మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో అదేవిధంగా రమణ గోకుల సార్ గారు, ఓకే మన ప్యారిష్, ఓకే తెలియనటువంటి వారికి తెలియపరుస్తున్నా, ఓకే మన ప్యారిష్ మెంబర్. సో మేము ఎప్పటి నుండో అనుకుంటూ ఉన్నాం, ఫాదర్ రాయప్ప మేమందరం కూడా ఒకసారి వెళ్ళాలి, సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సార్తో కలవాలి, సార్ను మాట్లాడాలి, మన స్టూడియోకి తీసుకొని రావాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మాకు ఈ యొక్క కలర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఒక పాత్రను చూపించింది అన్నమాట. సో మేము సార్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, తను కూడా ఏదో మీటింగ్లో ఉన్నారు సార్, ఆ మీటింగ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని హుటాహుటిన వచ్చి మమ్మల్ని ఇంటిలోకి వెల్కమ్ చేసి కూర్చోబెట్టి ఆల్మోస్ట్ 1.5 hours మాతోనే కూర్చొని చాలా చక్కగా మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమ ఆప్యాయతలో పలకరించినటువంటి వ్యక్తి రమణ గోకుల సార్. మీ అందరికీ తెలుసు, చిన్నతనంలో ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఓకే, మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే బర్త్డే ఫంక్షన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎనీ ఫంక్షన్ సార్ పాట ఉంటుంది అన్నమాట. యూత్ ఓకే సంతోషపడాలా, సార్ పాటలు వినేవాళ్ళు. మరి వాళ్ళ జీవితంలో మీనింగ్ తెలుసుకోవాలా, సార్ పాటలో వెతికేవారు అనమాట. సో సార్ రీసెంట్గా కూడా ఐ డోంట్ నో సార్ వెదర్ నేను చెప్పకూడదు నాకు తెలియదు, కానీ అనదర్ సాంగ్ ఈ సాంగ్ రీసెంట్లీ, ఐ థింక్ మనకు సంక్రాంతి లోపు వస్తుందని సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. బ్యూటిఫుల్ సాంగ్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అ హిట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంప్రెస్ ద యూత్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నేను అనుకుంటున్నాను. అంత చాలా బాగా పాడాడు. మేము అన్నాం సార్ ఇది ఫైనల్ అంటే, ఇది ఫైనల్ కాదు ఫాదర్, ఇది రా మాత్రమే, ఇంకా ఎడిటింగ్ చేయాలి, ఇంకా ఎడిటింగ్ చేసి బయటకు వస్తే ఇంకెలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. కాకపోతే వారు చూపినటువంటి ప్రేమ, వారు చూపినటువంటి గౌరవం, వారి కింద వారికి ఉన్నటువంటి ప్యాషనే కావచ్చు, వారికి ఉన్నటువంటి నాలెడ్జే కావచ్చు, వారికి ఉన్నటువంటి గౌరవ మర్యాదలే కావచ్చు, వారంతా చూసుకుంటే వీఆర్ నథింగ్. రఫాయల్ ఫాదర్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఇంతకు ముందు, అక్కడ ఎంట్రన్స్ నుండి వస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో, మనం అనుకుంటాం మనం ఏదేదో పెద్ద చదువుకుందాం అనుకుంటాం, కానీ మేము ఒక థీమ్ ఇచ్చామంటే భరణి ఒక 5-10 నిమిషాల్లో ఫాదర్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ రెడీ, ఎప్పుడు షూటింగ్ అని వచ్చేస్తా. అంటే చూడండి, అంత జ్ఞానం ఉండి, అంత తెలివితేటలు ఉండి, అంత సంపాదన అంటే జ్ఞానపరంగా నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఓకే అంత ఉండి కూడా ఓకే డౌన్ టు ఎర్త్, మనకి ఎక్కడ కూడా కనపడదు. నేను చేశాను 800 సినిమాలు, నేనే యాక్టర్ అనేటువంటి ఎక్కడ పొరపాటున కూడా మనకు తన జీవితంలో కనపడదు. అంత గొప్ప వ్యక్తులు ఈ యొక్క షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి జడ్జెస్గా ఉండడం అనేది రమణ సార్ అన్నారు, ఆ పదం కరెక్ట్ కాదు, బట్ no other way, so we have to use that word. కానీ జడ్జెస్గా ఉండడం ఈ రోజు వారి అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మన అందరితో పంచుకోవడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. ఒకసారి గట్టిగా తప్పకుండా. సో
vote of thanks అయిపోలా. Now I will go to vote of thanks. In the first place, I would like to thank the Almighty God for His showers of blessings and ever-abiding presence in making this event initiative very colorful for the youth and for us. అడిగిన వెంటనే చిరునవ్వుతో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి నేటి యువతను ప్రోత్సహించడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఆ బిలవర్డ్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ తనికెళ్ల భరణి గారికి, శ్రీ రమణ గోకుల గారికి మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. It is my honor and privilege to thank both of them for accepting our invitation to be the judges of the Short Film Festival and having spent their quality time with us this evening. I extend my sincere thanks to Reverend Father Provincial Tathireddy Vijay Bhaskar for being the pillar of support to Don Bosco Pravahini and for his encouragement towards the success of the Short Film Festival. Thank you, dear Father. I thank Father Raphael, Father Joseph, TCBC Secretary, Father Sudhaka, the Director of Amrutavani, and Sisters of Charity for their loving presence this evening. I thank Mr. Kiran sir, my guide and mentor, who played a vital role in making this Short Film Festival a grand success with his timely intervention and ideas. I thank Father Vice Provincial Santiago Thomas, Father Andrew Jose, the economer, Father Sudhaka, the Director of Bosco Seva Kendra, Father Rajesh, the Secretary of the Province, Father Chinappa, the Principal of Don Bosco School, for their guidance and timely support. Thank you, dear fathers. I thank Don Bosco Pravahini team, Mr. Chaitanya, Mr. Ajay, and Mr. Arun, who worked tirelessly to make this event a grand success. I am grateful to them for their technical support. మేము తర్జన ప్రజన పడుతున్నటువంటి సమయంలో మార్గ చూపరిగా మాకు సహాయపడినటువంటి వ్యక్తి గట్టిగా తప్పట్లు కొట్టాలి. Thank you, Father. Thank you, sir. Godi community, Father Rayappa, the rector, Father Bali, the vice rector, Father Sharat, the vocation promoter, Father Charan, the youth director, who are my strength and support in this initiative of Don Bosco Pravahini's Colors of Life Short Film Festival from its inception to till date. Thank you, dear fathers. Youth, they are awesome and superb. They made this event more colorful by participating with a creative and theme-oriented short films. It was hard to judge their films because all of them are professionally filmed and edited. A special thanks to Don Bosco Youth, Pandagoda Jagir, for all the help received. Thank you, dear youth. Yes, once again, I thank each and every one of you for your support and encouragement. Without your support and encouragement, I don't think this would have possible for us. We couldn't have moved an inch. So it was possible because of your support and encouragement. And even in the future, we are going to come up with various other programs, events and competitions. So we count on your support and encouragement. Thank you so much. May God bless all of us. Please come. Even Ramdugol sir, you can also give. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Let us give a round of applause.
Thank you very much.